إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصديقين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شهد القدر الجيلاني وإلى روح قطب الأولي سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي أمين محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم محمد المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ زيد البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل خصوصا إلى رئيس سيد الإمام يحيى بن شعرب النووي سيد الإمام محمد بن بعد العباس عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضاري سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام حبيب عبد الله بن أبي حمد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندادي وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علوي أمي البقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدد سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيدنا محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد شروان عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح الشيخ محمد زين بن عبد الله ونساء جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم من بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم أمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدهرين آمين. Hadis Riyadhus Shalihin. Mana sambungannya?
an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai dari keduanya, Abdullah dan Amr, sedangkan As bukan Islam. Karena bukan Islam, Abdullahnya dan Ammarnya aja nang radhiyallahu anhuma. Jakanya Asnya itu dina orang yanu berislam atau iman radhiyallahu anhum. Bertiga kalau Abdullah, Ammar lawan As. Tapi nang sahabat nabinya Abdullah lawan Ammar bin Asnya aja. Nah karena dua aja sahabatnya, makanya dibuat radhiyallahu anhuma. Huma damir muttasil makhfud. Muttasil kalau itu berhubung dengan jar huruf jar'an anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayatan wa haditsu an bani Israila wala haraj. Ballighu, sampaikan oleh kalian, anni dariku, ayatan walau ayatan, sekalipun satu ayat. Ini hadis dulu, mana bunyi hadis ini nih, perintah sholat. Perintah apa? Perintah tablik. Tablik itu apa? Menyampaikan. Namun belakangan menjadi istilah orang ceramah. Ada ngarannya tablik akbar. Iyalah sholat. Balighu itu kan fi'il amar, dari fi'il madi balago yuballighu tablighan ala wazni fa'ala yufa'ilu tab'ilan, fahuwa mufa'ilun wa zaka mufa'alun. Ballagha yuballighu tablighan fahuwa muballighun wa zaka muballaghun. Balligh balligha ballighu. Ya pira amar, ya lelah amar lah. Pil amar nang ketiga kalau. Nah pil amar itu kan perintah, kalau perintah itu hanya suruhan. Nah suruhannya ini apa yuk? Suruhannya ini oleh sebahagian ulama menyampaikan itu hukumnya wajib. Wajib tuh. Lalu bertablik, berdakwah, ya kah? Wah ini tuh macam-macam lah bahasanya. Ada bertablik dulu, kan ya bertablik. Bertablik kayaknya menyampaikan tuh, menyampaikan apa? Menyampaikan pesan-pesan agama. Begitu ada berubah soleh pulang, istilahnya apa yuk? Mau'izatul hasanah, pulang acara ketiga Mau'izatul hasanah. Pas ngaran bibinian Mau'izatul hasanah lalu naik padahal Mau'izatul hasanah itu hanya nasihat yang bagus. Kenapa? Ini berangkat dari ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanati. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bagus. Berjalan pulang waktu soleh, mau ubah pulang istilahnya, siapa-siapa nama ubah itu udah tahu. Kenapa pulang? Tausiah, jadi pulang. Bertausiah. Bahasa Arab juga wasayuwasi
tausiyatan berarti ngarannya berwasiat. Nah panang bagus jar anu benar bahasanya tuh siapa nang mau ulah istilah dulu tiga-tiganya bagus. Mau di kampung tuh kan pembacaan pengajian, kemudian bicaromah, lalu jadi bahasa Arab batablik, mau izatil hasanah, batausiyah. Tuhan istilah aja. Nang siapa nang menimbulkan istilah? Tak ada. Dulu benar kalau di NO kada mau benar batausiyah tuh mau izatul hasanah aja. Mau izatul hasanah karena diambil dari ayat Quran. Bila tablik tuh diambil dari hadis balighu anni walau ayah. Bisa juga ayat Quran balik ma unzila ilaika. Mun kita tuh beracara itu aing mananang bagus nih istilahnya batablik kah, mau izatil hasanah kah, atau tausiyah kah? Itu istilah aja. Nah lalu balighu anni walau ayatan, sampaikanlah oleh kalian, ujar Nabi, sampaikan. Kemana nyampaikan? Ke orang lain. Nah panang disampaikan ani dariku, dari Rasulullah, baik Al-Quran ataupun hadis, walau ayatan, walau satu ayat. Sampaikanlah dari Rasulullah walau satu ayat, walau satu ayat. Artinya hidup kita itu ada lagi dakwah ngarannya, mengajak orang benar, ngajak orang, nasihati orang, walau satu ayat nang disampaikan. Kada kau banyak tuh nih, walau satu ayat asal ada menyampaikan pesan-pesan agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat hari ay Mbah Anu maulah status hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isinya ini. Napa jernih ini mengamalkan hadis Nabi. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah oleh kalian dariku sekalipun satu ayat. Maulah story benar, storynya tuh hadis Nabi, niatannya itu menyampaikan pesan agama, mengamalkan hadis Nabi. Suruh orang ceramah ya, kada bisa aja, kada mungkin, kada bisa. Sampaikan aja walau satu ayat, naik ke podium sudah mukadimah dan semuanya sudah satu ayat dah tuntung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa ceramah gitu jer, apa yang salah? Setumat nih jer, aku hanya mengamalkan walau ayatan. Mengamalkan nih balighu anni walau ayatan, menyampaikan oleh kalian dariku sekalipun satu ayat. Jadi aku mengamalkan aja, kada kau banyak ayatnya, kada hafal, nang hafal seayat ini aja nah, seayat teh nyampaikan sudah. Di zaman dulu anunya biasanya apa nang pondok-pondok besar itu soalnya ada acara kegiatan ngarannya muhadharah juga. Kita kada mau urusi. Bisa seorang aja. Ada muhadharah itu apa? Latihan berpidato. Dilatih pidatonya. Ngomong gitu juga ya. Apang seorang umpamanya hanya belajar mutamimah disuruh naik pidato emang gitir
kalau Alhamdulillah. Nah, ngitir kalau segitir kam. Padahal hadisnya sampaikanlah oleh kalian dari aku walau satu ayat. Seayat aja kan masa udah hafal innamal a'malu binniyat. Itu nang nyaman-nyaman aja nih karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mun itu kada hafal juga santri bah. Paling jangan lori hadis itu hafal. Mun itu udah rancak banget mendengar kamu kan hafal kan? Innamal a'malu binniyat. Hafalin? Apaan itu? Suruh ceramah. Itu pang nanti sampaikan. Kenapa nang lain kada hafal? Lain kada hafal. Nah tinggal lah ini pulang solahai pemahamannya media penyampaian. Ini kan perintah oleh Rasulullah menyampaikan risalah. Nah kemudian ada media pulang, media penyampaian. Siapa yang diperintah? Kita. Aku jar kada kiai, bukan. Nabi menyuruh menyampaikan ini tidak menunggu harus bergelar kiai. Nabi menyuruh menyampaikan ini tidak harus bergelar ustad. Ya, ustad. Asal saya mendengar di kitab tuh kalal ustad. Ada orang di kitab tuh ya kalau den al ustazu ustaz. Ada ustad, ustad tuh bantal, ada guling, ada murid. Ya nah akun ni kam rulah di ya ustad ni jar. Oh udah kada ustad kada tuh. Soalnya ada orang zal ustazun. Ya kalau ustazun itu kan guru, kalau nah ustazun jangan ustadun. Kada harus bergelar ustaz dulu Muhammad teh menyampaikan. Kada harus bergelar guru, tuan guru dan sebagainya. Siapapun disuruh Nabi ketika dia mengamalkan ini berarti dia mengamalkan perintah Nabi, maka dia mendapat ganjaran dari Allah. Media penyampaian. Nah ya kalau hanya medianya media penyampaian. Nah apa? Kalau diumumkan jika media penyampaian itu bisa mimbar, bisa kertas, bisa apa ngarannya media visual atau media elektronik. Apapun media itu kawa diolah dakwah, kawa diolah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Karang mimbar masjid itu adalah media. Naik ke atas mimbar menyampaikan pesan Rasul. Ada mimbar khutbah, ada mimbar ceramah, ada mimbar pidato. Nah panang disampaikan dari Rasulullah. Medianya adalah lewat mimbar. Menyampaikan dari Rasulullah, hadis Rasulullah atau menyampaikan agama lewat media sosial. Mau pakai WA, pakai apa-apa lagi, pokoknya media sosial lah. Menyampaikan dakwah atau menyampaikan pesan-pesan keagamaan dari Rasulullah lewat media elektronik. TV kah, radio kah, orari kah, napakah? Isinya tuh menyampaikan pesan dari Rasulullah bisa aja lewat mainan. Mainan judi bukan, mainan apa? Ya mainan kekanakan. Di dalamnya ada apa? Pesan. Nah kayak umpamanya bisa benar. Main belogo tapi di dalamnya harus ada artinya. Oh ini artinya. Main ini, oh ini artinya. Artinya pesan agama melewat
mainan. Nah, bahari itu banai pesan agama disampaikan melewat wayang. Bewayang. Kenapa orang ketujuh bewayang? Inilah kesempatan menyampaikan agama. Nah, secara umum dimanapun kesempatan, gunakanlah dia sebagai media dakwah, media menyampaikan dari Rasulullah dimanapun, pakai alat apapun. Pamak, ika mereka bolah baju perusahaan baju kaos. Ini kawa diolah media dakwah. Kawa media menyampaikan apa? Menyampaikan pesan dari Rasulullah lewat baju. Nah, apa umpamanya? Nah, tulisi di baju ini nih, nang pesan kebaikan. Jangan ditulisi wanted. Ya kalau baju ditulisi wanted itu apa, Jack? Salah. Burunan kah? Ya kalau lah, wanted itu burunan yang dicari umat. Apalagi gambar warik tak ujing. Ini gak ada pesan anunya nih, ini pesan gak ada bagus nih. Nah, ayo baulah baju di dalamnya Muhammad ada pesan moral. Pesan moral itu pesan akhlak, bagian daripada pesan agama. Napakah di baju itu ditulis? Itu bagian juga. Nah, apalagi banyak lampu-lampu di tengah jalan atau apa tuh sebenarnya bagus diolah apa? Pesan moral, pesan akhlak. Kadang kita bertulisan ada jagalah kebersihan, yalah, baguslah. Bagus, karena itu perintah agama. Nabi mengatakan apa? At-taharatu syatrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ini ngarannya pesan, pamflet kah? Apakah? Paham? Itu bicara ngarannya media dakwah. Alat. Orang ini benar sampai diolah alat untuk dakwah. Nah, apa itu? Ini bel aja diolah alatnya dakwah. Karena bel bunyi hadis Nabi bunyinya. Itu kan juga kalau media juga ngarannya. Media juga ngarannya. Wa hadisu an bani Israil wala haraja. Wa hadisu dan hadiskanlah, bicarakanlah. Napa bicarakan? An bani Israil, tentang Banu Israil. Wala haraja, dan tidak mengapa. Ya Nabi kisahkan aja tentang Banu Israil kada apa-apa. Jadinya bahasa kita tuh Muhammad kisahkan aja Nabi tentang Banu Israil kada apa-apa. Kenapa maksudnya? Satu dulu, benar. Kelompok nang sangat memusuhi, benci lawan Islam itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, Yahudi itu adalah agama. Penganut agama Yahudi itu adalah Israel. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Muhammad, Yahudi dan Nasrani selamanya
tidak senang kepada engkau kecuali engkau mengikuti mereka. Tapi yang paling adawah nang sangat memusuhi lawan Rasulullah itu adalah orang Yahudi Israel. Sampai sekarang, sampai sekarang. Kenapa mereka benci dengan Rasulullah? Ya kada lain satu, hasadan min indi anfusihim. Ingat ya, hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian dari jiwa mereka, karena kedengkian dari hati mereka. Orang Israel itu Muhammad kada senang lawan Rasulullah, iri dengki. Kenapa yuk? Karena Rasulullah itu orang Arab, bukan orang Israel. Terjemah Rasulullah itu orang Arab, bukan orang Israel. Ini nang maulah orang Israel dengki lawan Rasulullah. Kenapa? Karena selama ini nang menjadi nabi dan rasul itu adalah orang turunan Israel. Coba di Quran solah, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Kemudian sambungan ayat, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian. Orang Israel itu solahnya dilebihkan Allah 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Apa kelebihannya? Kepintaran banyak dilebihkan, kebungasan dilebihkan. Bukti bahwa Israel itu dilebihkan oleh Allah, nang banyak jadi nabi dan rasul itu orang Israel. Orang Israel. Napa garang Israel ri? Israel itu bahasa Suryani dulu. Lagi, Israel itu bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Suryani. Kalau di bahasa Arab kan diterjemahkan Israel itu adalah Abdullah, hamba Allah. Israel itu bahasa dalam ilmu nahwu adalah idhofat. Idhofat karang idhofat napa? Idhofat nanggaya hadara maut, dari hadarun mautun. Ba'la bakka, dari ba'lun bakkun. Nah,
Israil itu dua kalimat asal selai. Satu isrun, dua ilun. Nah, satu isrun, dua ilun. Lalu dijadikan satu Israil. Il itu bahasa Arab Allah. Makanya ngaran malaikat Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail, selalu il. Kasfayail, Anyail, Sarfayail. Il itu Allah. Berarti Israil, Isrun itu adalah abdun. Israil Abdullah, hamba Allah. Siapa orangnya nang bergelar Israil ini? Asal benai Israil itu gelar seorang nabi kemudian menjadi satu suku, gelar suku, jadi bangsa. Manusia yang pertama bergelar Israil itu adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub anak siapa, Rek? Hah? Tidak tahu. Anak Nabiullah Ishak. Ishak anak siapa? Anak Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim memang ada beberapa orang berisi anak, tapi yang terkenal anak sidin adalah satu Ishak, dua Ismail. Ishak ini dari istri beliau yang bernama Sarah. Kemudian Ismail ini dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Perhatikan sholat. Lalu Ishak beranak Yakub. Ishak Nabi lah. Nabi. Kemudian Yakub jadi Nabi. Yakub inilah manusia yang pertama digelari Israil. Sekali lagi, Nabiullah Yakub inilah manusia yang pertama yang digelari Israil. Lalu Nabi Yakub ini berisi anak. Berapa din? 12. Sulusin mana? Benar. Ini diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Nabiullah Yusuf berkata bapaknya Yakub, "Ya abati,
wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, ulun bermimpi melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, ulun lihat mereka itu sujud kepada ulun. Ujar Yakub, nak la taksus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika, nak, mimpimu jangan engkau ceritakan dengan kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka nanti akan mencelakakanmu. Kenapa? Karena tafsirnya mimpi itu benar, 11 bintang itu adalah saudara Nabi Yusuf. Matahari dan bulan itu adalah isyarat kedua ibu bapak Nabiullah Yusuf. Semuanya tunduk kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir. Nah, dari ayat itu jelas Nabi Yakub berisi anak ada 11 tambah Yusuf nang bermimpi berarti 12. Tapi 12 itu dinai kada asli seumma sebapa. Nang seumma sebapa lawan Nabi Yusuf itu hanya satu, yaitu yang bernama Bunyamin. Maka jadilah orang diberi nama Binyamin. Itu dangsanak oleh Nabi Yusuf. Ini dinai berataan jadi nabi. Paham? Seberataan jadi nabi. Ayo, Nabi Yakub itu berisi anak 12, seberataan jadi nabi. Cuma nang jadi nabi dan rasul cuma satu, yaitu Nabi Yusuf. Kalau nang lain jadi nabi, kalau jadi nabi itu inya kada diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Uhiya ilaihi walam tu'mar bitablighihi. Dia diberi wahyu namun tidak disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut. Nah, inilah benai nang menjadi kembang biak manusia Israel. Paham deh? Lalu Yusuf beranak kena nabi. Bila kada kawin lawan nabi. Ayub Sula, ya Nabiullah Ayub, Nabiullah Zulkifli, Nabi Musa dan lainnya itu turunan Israel. Sekian banyak para nabi itu, ini turunannya Nabi Yakub dari 12 anak ini, Pak. Maka turunannya ini disebut Banu Israel. Banu itu kan anak-anak Israel, artinya anak-anak Nabiullah Yakub. Mereka punya cerita salah. Mereka punya sejarah karena banyak nang jadi nabi. Lalu panjanglah kisah tentang Israel. Di Quran pun ada surah ngarnya surah Israel. Walaupun orang Israel ini membenci Rasulullah, tapi ujar Nabi kisahkan Israel.
Tapi bahasa kita hati-hati kisah Israel pun. Kenapa? Karena kisah Israel ini unik-unik nih. Kalau di kitab pakan ya Allah, benar kitabnya ini kan mungkin beberapa jilid tentang Israel. Kenapa? Ya karena banyak nabi. Lalu cerita-cerita tentang Israel ini dalam tafsir atau dalam agama disebut Israiliyat. Bahasanya Israiliyat itu ngarannya cerita-cerita dari Israel. Ini hati-hati, ada nang ceritanya nang aneh, ada nang kada aneh. Tapi nang penting satu dulu lah dinai. Silahkan sampaikan kata Rasulullah tentang Israel, cerita-cerita tentang Banu Israel, tapi jangan sampai kata ulama gitu. Jangan kalian sempitkan dada kalian dengan mendengar cerita-cerita aneh tentang Banu Israel. Kita berkisah Nabi Yusuf, silahkan. Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub, Israel. Lah, silahkan. Tapi hati-hati Israiliyat. Hati Israiliyat itu cerita-cerita yang dikarang oleh orang Israel, dan ceritanya itu biasanya adalah aneh, ajaib, keajaiban. Nah ini akan didapati dari kitab-kitab tarikh, Bang. Ini akan didapati dalam kitab-kitab tarikh. Laksibulan mengarang kitab tarikh sejarah. Oh ini Israiliyat nih, kisahnya nih diada-ada nih. Ini benar orang ahli tafsir, orang apa nih tahu banget ini. Oh ini kisah Israiliyat, jangan. Ini diada-ada orang Israel aja kisahnya ini. Oh ini kisah Israel, oh benar, ini kisahnya benar. Nah ini membutuhkan keilmuan yang mantap dalam meneliti tentang cerita Israel. Tapi kalau memang ini cerita Israel bagus, benar, kada ajaib, silahkan ceritakan, silahkan sampaikan. Nabi sendiri pun rancak sidin ngisahkan kana fi Bani Israel. Dulu ada seseorang dari Banu Israel. Ada dulu. Nah itu cerita Israel. Apa cerita ini benar lah ada pemahaman yang berbeda. Kalau bicara hadis itu harus ittisal, harus sampai kepada Rasulullah. Bahasa kita harus mutawatir. Dari si A, si B sampai kepada Rasulullah. Ini ngarannya hadis. Balighu anni walau ayat.
Adapun tentang hadisu an Bani Israil, kalau tentang kisah, kalau tentang cerita, ini sebahagian orang mengatakan tentang Israel ini banyak dalam kitab. Benar? Kita kada sempat ban belajar. Itu Israiliyat ban. Harus diteliti, harus apa. Ada kitab ngarannya Usfuriyah. Mawaizul Usfuriyah. Itu kalau hagen berkisah sin banyak kan kisah. Karena memang itu kisah. Dine. Tipis aja kitabnya, paling kayak Sarah Sitin tapi bagus kan. Bagus. Kalau hanya untuk berkisah ambil aja di kitab, ngaran kitabnya Mawaizul Usfuriyah. Ada ikam di pasar orang berjual tukar aja baca seorang kisah Nah di situ banyak kisah Israel. Situ banyak kisah Israel. Nah tinggal melihat apakah ini cerita fiktif bahasa orang sekarang atau memang cerita fakta. Kalau ceritanya fiktif, ini kada usah dikisahkan karena fiktif. Kadang aneh mengenai kisahnya, aneh. Ini fiktif, ini jangan-jangan fiktif kisah ini. Nah, ada cerita fakta. Lalu dalam cerita itu kada mesti harus cerita ini nyambung salai ittisal, bisa aja timbul kisah. Nah kisah ini dari siapa? Kalau hadis itu kan ada bisa dari si A, dari si B, sampai kepada Rasulullah, itu kan ittisal ngarannya. Nah kalau kisah Israel ini bisa ittisal, bisa imtisal. Bisa ceritanya ini menyambung dari lidah ke lidah, oh ternyata sampai, ini bagus. Nah ada cerita yang terputus, timbul wazukira fi Bani Israil, dikisahkan di zaman Bani Israel ada seseorang, cuma kada tahu kisah ini dari siapa. Lah, ini hati-hati di kitab tuh nah tinggal kita melihat, hati dulu, ini jangan-jangan fiktif nih kisah ini. Apabila aneh banget kisahnya, nah ini coba ini banyak kisah, khusus kisah kitab Mawaizul Usfuriyah. Atau ada kitab itu banyak juga kisah soalnya itu modal orang ceramah rajin banyak di situ ban diambil. Ngaran kitabnya dinai Durratun Nasihin. Itu banyak cerita Israel. Oleh sebahagian ulama, Durratun Nasihin itu banyak hadisnya mautu. Berapa? Tinggal memilah-milah aja. Hanya di sebahagian pondok, ini kan dilajarkan Durratun Nasihin. Durratun Nasihin, kemudian Mawaizul Usfuriyah, itu kan dilajarkan. Tapi mun baca rame benar, ini kisah. Nah tinggal kita memilah kisah nang mana harus kita sampaikan. Apabila kisahnya itu dusta, ada usah dikisahkan. Mun kisahnya menyampai aja dari si A nama kisah aja. Masalah ini dhaif mila kisah aja. Lain hukum. Kisah itu kawa diolah acuan hukum lah kada bisa benar. Mungkin kisah. Lalu orang kisah mimpi ini itu kisah. Kawa diolah panduan hukum lah kada bisa benar. Kada bisa. Nah, silahkan sampaikan dari aku
silahkan sampaikan tentang Israel, tapi garis besarnya hati-hati. Kenapa? Nabi menggaris besari, waman kazzaba alayya, siapa yang waman kazzaba alayya, siapa yang berdusta atasku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka falyatabawwa, maka bersiaplah, maq'adahu, tempatnya, minan nar, daripada neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini garis besar salah. Silahkan berkisah, sampaikan dari Nabi, tapi ingatakan jangan berdusta. Jangan berdusta atas nama Rasulullah. Satu, nang bukan hadis dipadahkan hadis Nabi. Ini ngarannya berdusta atas nama Rasulullah. Kalau hadis tapi hadisnya dhaif, itu kada apa-apa. Karena itu masalah ilmiah, masalah rawi, bukan masalah sanad. Tapi tetap hadis, walaupun kedudukan hadisnya bukan sahih, tapi tetap hadis. Tapi artinya kada apa-apa salah kita menyampaikan hadis dhaif. Jangan menyampaikan hadis yang disebut dengan hadis maudhu. Arti maudhu palsu. Bukan hadis, tapi dipadahkan hadis. Ini ngarannya kazaba ala Rasulillah, berdusta atas nama Rasulullah. Berarti kita hati-hati dengan menyampaikan hadis. Wah, inilah benar nang diagung-agungkan Wahabi, ini Wahabi lagi. Kenapa? Mereka mengatakan, kalau kami pandirnya hadis, Quran, hadisnya sahih. Gitu ada. Oke, tiga makanya kembali kepada Quran dan hadis. Salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena Wahabi menafikan hadis dhaif. Ini benar. Para Wahabi nang kisah ahli hadis, mereka menafikan. Arti menafikan itu menolak hadis dhaif. Padahal para ulama muhaddisin, para ulama ahli hadis, hadis dhaif itu boleh dengan batasan, salah satunya adalah lifadilatil a'mal, untuk cerita keutamaan amal. Wahabi kedemau berarti menolak hadis benar. Paham? Inya kisahnya menerima hadis nang sahih aja, nang dhaif kada makai. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Jadi jangan sampai yang bukan hadis dikatakan hadis. Apabila kita mengatakan ini bukan hadis lalu dikatakan hadis, berarti kazaba alayya, masuk dalam hadis Nabi, siapa yang berdusta atas namaku. Ini satu. Dalam keilmuan, banyakkah solah hadis palsu? Sin banyakkan. Ini mestinya kita butuh sin banyakkan. Bukan banyak lagi, banyak benar. Kayak apa mengetahui hadis itu hadis palsu atau yang disebut dengan hadis maudhu? Kadang alih benar, karena kita kada ahli hadis, nyata kada tahu. Mbah,
mengambil hasil nang sudah dikumpulkan oleh orang ahli hadis. Salah satunya adalah kitab Imam Ibnu Zawji kah, atau kitab Imam Baihaqi kah, atau nang lain-lain. Ada kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti nang judulnya itu salah satunya adalah Al-Mawdu'at, Ahadisul Mawdu'at, hadis-hadis maudhu. Ibnul Jauzi Al-Mawdu'at 2 jilid benar. 2 jilid. Berapa tuh hadis palsu tuh? Sin banyakan benar. Belum lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dan yang lain-lain. Ini mereka ulama-ulama ahli hadis pinandu tahu ini palsu, kumpulakan bulah kitab Al-Mawdu'at, Al-Ahadisul Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Namun sudah tahu hadis palsu, jangan lagi disampaikan. Karena kita berdusta atas nama Rasulullah. Nang kada hadis dipadahkan hadis. Contoh, bukan hasil telitian gue ban, contoh di dalam kitab Fatawal Hadisiyah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya tentang satu hadis Nabi yang berbunyi la tusayyiduni fis shalah. La tusayyiduni fis shalah, janganlah kalian membaca sayyidina di dalam sembahyang. Kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina kada boleh bersayyidina. Haram. Wah, bingung gundukan benar. Gimana katanya hadisnya? La tusayyiduni bis shalah. Janganlah kalian mengucap sayyidina lawan aku di dalam sembahyang. Ini wantar ban hadis ini. Lalu ditanyakan lawan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru hadis ini kayak apa? Ujar sidin la aslalahu, kereda asalnya, berarti maudhu, palsu. Arti palsu berarti mengatasnamakan Rasulullah. Jangan disampaikan itu. Ketika orang menyampaikan dalil ini, kamu pindarlah tuh. Ini buah hadis nih. Kamu jangan bersayyidina dalam sembahyang nih hadisnya nah la tusayyiduni fis shalah. Pundukan nang belajar sarah sitin bingungnya. Maka ulun selama ini bersayyidina iya ampe. Nah, ada nang pintar jangan. Ikam terusakan aja bersayyidina. Adaban lahu, karena beradab lawan Rasulullah sesuai anjuran para ulama fikih. Bujurai Nabi kada menyuruh bersayyidina tuh bujur aja. Melarang bang, ngat menyuruh lawan meralang. Benar kada menyuruh lawan melarang tuh beda. Benar. Paham nggak? Kalau Nabi kada menyuruh itu boleh-boleh aja benar karena kada menyuruh. Tapi kalau melarang itu haram. Paham dia? Makanya dalam kaidah fikih al aslu fil asya al ibahah illa iza warada bihin nahyu. Semua asal dalam segala hal apapun itu hukumnya boleh aja selama kada ada larangan. Nabi adalah melarang mengucap sayyidina nih la tusayyiduni fis shalah hadza la aslalahu, ini maudhu, hadisnya palsu. Ranai orang tuh benar itu palsu lih, iya palsu. Belajar lagi pian, jangan hanya menyampaikan, makanya belajar. Nah makanya hati-hati kita ya perlu
tuan guru atau apa bisi kitab tuh al ahadisul maudu'at, hadis-hadis maudu. Supaya apa? Supaya jangan tasampaikan hadis palsu. Dah timbul solahai kita berpikir, kenapa garang ada hadis palsu? Untuk kenapa orang maulah hadis palsu itu? Ya kalau itu solahai. Nah hadis palsu ini benar, itu timbul biasanya karena kepentingan kekuasaan. Artinya banyak terkait dengan politik. Banyak terkait dengan politik. Contoh aja benar. Sebuah rejim kekuasaan benci, umpama nih benci. Contoh aja benar. Itu banyak dipalsuakan. Rejim Soeharto. Umpama kada katuju dengan rejim Orde Lama, itu bisa aja mengolah-olah kisah, padahal ini palsu, paham lah. Dan ini sekarang buktinya ada, itu digugat orang benar, digugat orang, kita kadang ngerti, tapi digugat orang, oh ini kada benar, ini kada benar, ini kada benar. Kenapa? Film G30 SPKI banyak nama gugat. Kenapa? Ini nggak dicocok nih. Kenapa? Karena hasil dari film itu adalah menyudutkan Soekarno. Nah sehingga anunya benar, teori politiknya supaya orang benci dengan Soekarno. Itu trik salah satu contoh aja, salah satu contoh. Banyak. Lalu diulahlah film cerita palsu. Diulahlah kitab cerita palsu. Tapi hadis di sisi pakaan hadis palsu sampaikan masyarakat nang kada mengerti ya pada ini adalah hadis palsu. Nah disinilah membutuhkan ahli hadis. Maunya ada nang sekolah ahli hadis, sekolah terus. Ini dah tertarik nih sekolah nampak khusus bidang hadis, ILC, sarjana S1-nya, S2-nya, S3-nya, doktornya, lalu bergelarlah doktor hadis. Lalu dalam bahasa kitab ngarannya Al-Muhaddisu, seorang ahli hadis. Habib Muhammad Al-Maliki Al-Muhaddisu, Syekh Yasin Al-Muhaddisu. Kita benar di Kalimantan alhamdulillah ada muhaddis doktor hadis, yaitu di Amuntai.